انگریز بیوقوف تو نہیں تھا, انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا. آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی. سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا. اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا. اتنی دولت تھی تمہارے پاس, اتنے مالدار تھے تم, دنیا کو شعور تم نے دیا, انداز زندگی تم نے دیا, لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے, حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی, لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں. کیا آپ نے کسی ہندو, سکھ, عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے. اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شوخے بازی کی بات نہیں ہے, تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں. سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں. بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا, ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا, ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا, بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے, پوری قوم کی امانت ہوتا ہے, پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, پوری رات نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں, اللہ اکبر, ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں, کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے, ہم دنیا کے اندر امت کی زلفیں پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے. ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے, ہم امت کی تقدیر کی زلفیں پریشاں کو سنوارنے والی قوم ہے. ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے. کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے, قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے, قوم جو دبائی جا رہی ہے, پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے, گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا, جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی. جب سے یہ قوم جہالت کی باتوں میں بھٹک رہی ہے, یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے. تمہیں پتا ہے اللہ اکبر, ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا, اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا, سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا. مجھے بتاؤ اللہ اکبر, مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی, مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے, مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی, اچھی دانشگاہیں تھی. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علم سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا. آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا, جغرافی داں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا, علم طب کا مالک کوئی ہوتا مسلمان ہوتا. آج بھی لوگوں کو الجبرا پر ناز ہے. آخر یہ الجبرا ہے کیا؟ الجبرا کا نام ہی بتاتا ہے کہ الف لام
इल्जाम जो इस पर लग जाए, आखिर इसका ताल्लुक किस जबान से है? अल्लाह अकबर। फिसागोरस कौन था? तलाश करो। उमर खत्याम कौन थे? तलाश करो। इसी तरह इमाम गजाली कौन थे? तलाश करो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के पास इल्म था। आप कहेंगे आखिर मुसलमानों ही के पास इतना इल्म क्यों था? उसकी वजह यह है, मुसलमान एक जिंदा कौम है, मुसलमान एक जिंदा नबी के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा किताब के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। मुसलमानों के पास टैलेंट बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को इतना टैलेंट अता किया है कि कौमें इस कौम के टैलेंट से लफ्ज़ बरंदाम है। दुनिया जानती है जब तक मुसलमान पढ़ते रहे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सका। आज भी अगर ये कर लेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये मालूम है कि ताजमहल बनाने वाला मुसलमान है, लाल किला बनाने वाला मुसलमान है, भूल भुलैया बनाने वाला मुसलमान है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान को एक कुव्वत देने वाला भी कोई और नहीं है, वो भी मुसलमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम अनपढ़ जाहिल लोग नहीं कर सकते, ये काम अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कर सकते। ये काम अगर कोई कर सकता है तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले बताऊं, मैंने एक दावा किया, सुन लेना शरीफ, मैंने एक दावा किया कि साइंसदान मुसलमान होते थे, लोग भिखारी बनकर हमारे पास इल्म की खैरात लेने के लिए आते थे। उसका सबूत पेश करूं? मेरे जो नौजवान बच्चे या बच्चे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, उन्होंने साइंस में एक उसूल पढ़ा होगा। साइंस के उलूम में से एक इल्म है इल्म सौतियात, अरबी में उसको इल्म सौतियात कहते हैं, यानी कि आवाज का इल्म। आवाज का इल्म जो है ये एक मुस्तकिल फन है, मुस्तकिल टॉपिक है, मुस्तकिल उन्मान है। अब आपको मैं ज़ाब्ता समझाता हूँ, बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। आवाज सुनाई क्यों देती है? आवाज सुनाई क्यों देती है? तो मेरे ये जो नौजवान बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ा है, मफ़हूम अल्फाज बदलेंगे, मफ़हूम वही रहेगा। आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। यही ज़ाब्ता है साइंस के अंदर। आवाज इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, खला में आवाज सुनाई, यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ आवाज सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर किसी को कांच में बंद कर दिया जाए और वो अंदर से बोले तो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो बोल तो रहा है, होठ हिल रहे हैं, मगर आवाज बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर की हवा बाहर नहीं आ रही है और मोहताज है अल्फाज कि वो हवा के दोष पर सफर करे, तभी वो किसी के कान को सुनाई दे सकते हैं। बोलो इल्मे सौतियात क्या ये ज़ाब्ता है कि नहीं? साइंस ने बयान किया है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले इस ज़ाब्ते को दुनिया के अंदर किसने पेश किया? लोगों ने उलूम चुराए, फनून चुराए और हमारे बुजुर्गों के नामों को छुपा करके अपने नाम चिपका करके इन जालिमों ने ज़ुल्म किया है। लेकिन अफसोस है हमने सबकी तारीख पढ़ी, अपने असलाफ की तारीख नहीं पढ़ी, अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम इंटरनेट पर फिल्में देखने में इतना मसरूफ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कौन कौन है, उनकी शान क्या है। और जालिमों ने, कुछ जालिमों ने या कुछ नादान दोस्तों ने बुजुर्गों को चंद रसूमात पर महदूद कर दिया है। आइए मैं तुम्हें बताऊं, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये ज़ाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? तो आपको मैं बताऊं, वो कोई और नहीं था, वो आबिद बीमार सैयद सज्जाद मज़लूम करबला अली मुर्तज़ा का पोता इमाम हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे पहले इस ज़ाब्ते को पेश फरमाया। सबूत बात यूं ही कह के गुजर जाने में मजा नहीं है,
सबूत आओ सबूत पेश करते हैं। सबूत क्या है? जब करबला की सरजमीन पर सब शहीद हो गए, खैमे चल गए, सैयदा सकीना के चेहरे के तमाचे लगा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम नहीं किया, बाल नहीं नोचे, गालों पे तमाचे नहीं लगाए, बल्कि आप अपने नाना जान को पुकारे।